हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूर्व वीडियो रे मु आलोचना करी ककुआ नाटकर प्रथम द्वितीय दृश्य। एवं मु आलोचना करी ककुआर तृतीय दृश्य। एही समय रे पुंजीपति चामचा मानक द्वारा आयोजित पटुआर आश्रम बाटे जाइछि, जार नेतृत्व नहीं MLA हरेकृष्ण गौंतिया, जी आदिवासी को दिन राति गति खटाए, कौशल सेमानंको मिथ्यारे सुनेली सपन देखाई सेमानंकर जमी जमा सबू हड़प करनिए। यह बदल रे कंपानी ठारू लांच नहीं कंपानीर उद्देश्य पूरण करे। से धूर्त दलाल नेतृत्व रे जाउथिबा पटुआर रे स्लोगान चलीथिला। से दलाल रो नेतृत्व जो चलीथिला पटुआर रे सेठारे स्लोगान थिला, कृषक श्रमिक कले पुकार, कल कारखाना आदि दरकार। कृषक श्रमिक कले पुकार, प्रगतिर रथ हुए असार। यहाको देखि श्यामानंद ओ आश्रम रे रही चिकित्सा हेउथिबा नक्सल नेता अजय मारिंडा व्यस्त होइछन्ति। सेमानंक कथोपकथन छଳରେ नाट्यकार मार्क्सवादी चेतना सहित मानववादी चेतनार झलकକୁ देखाइछन्ति। पुंजीपति दलालଙ୍କ द्वारा प्रायोजित प्रोफेशन को देखि विप्लवी अजय चेई उठिछि। से श्यामानंद को जणाई देइछि, समाजर मंगल पाई एभली दलाल मानकु प्रथमे निपात करिबाकु हेबो। एहार एकमात्र पंथा होउछि केवल सेमानंकर ध्वंस साधना। एही मार्ग को अस्वीकार करिछन्ति समाजसेवी श्यामानंद। से अजय को बुझाइछन्ति, ना ना अजय, एहा फलरे समाज जीवन रे आसीबो अराजकता, हत्या, ध्वंस आउ विभीषिका। समाधानर पंथा आणे नाही अजय। आमे होउछु लोक, आम चित्त को परिवर्तन करि परिबा आमे। एहा असंभव बोली अजय श्यामानंद को जणाई देइछन्ति। सेइटा कोन संभव, जेउठी श्रेणी पार्थक्य एते तीव्र आउ श्रेणीगत स्वार्थ एते भयंकर, सेठी चित्त परिवर्तन एक अवास्तव परिकल्पना मात्र। यहाँ पर श्यामानंद अजय को बुझाइछन्ति, से एही आश्रम गढ़ी एठी केवल देवादेवी को पूजा करती नाही, तांको दृष्टि रे मनीष ही देवता। सेमानंकर सेवा करी चलीछन्ति। तेणु चित्त मन परिवर्तन से एही पाई उपयुक्त पंथा से एहा जणाई देबाको चेष्टा करिसन्ति। एथि सहित अजय को मध्य सचेतन कराई देइछन्ति जे प्रति विप्लव केबे हेले समस्या समाधान आणे नाही, ता सहित आवश्यक हुए पुनर्गठन। एथिपाई चित्तवृत्ति रे परिवर्तन होउछि सबुठारु बड़ कथा। एणु तांकर अभियान हेउछि सेई मानव चित्तवृत्ति परिवर्तन। एहा ही समयर आह्वान। एही आह्वान क्रमशः लेलिहान विद्रोही शिक्षा को शीतलतार स्तर को नहीं जाइछि। दुर्धर्ष नक्सल अजय चरित्र रे आसीछि आश्चर्य भावे विराट चित्त परिवर्तन। सेथिपाई से श्यामानंद को जणाइछि, मु आजी क्लांत होइछि, आउ आपणकर परामर्श मते ठिकणा मार्ग देखाइछि। से चाहिछि आउ रिभोल्यूशनकारी संगठन सहित जड़ित न होई आश्रम रे रही साधारण मनीष भावे बंची रहिबाकू। ता भाषारे मु जीवन चाहे जीवन। आतंकर कला बादल रे ढांकी होई पड़िथिबा मो जीवन को मु मुक्त करिबाकू चाहे। ए दिगरे तारो पाई ठिया होइछि आउ गोटे संकट। तारो
रिभोल्यूशनकारी संगठन यूनिट कमांडर इन चीफ को मेसेज, शीघ्र से जगह छाड़ी संगठन को चली आस। किंतु अजय तांको निर्भीकता भावे मना करी देइछे सिना, किंतु मृत्युर भय तार मनरु आद लिभिनी। से सबुबले प्रति मुहूर्तरे अजणा आतंक भितरे दिन गणिछि। एही समय प्रवेश करिछंती दाम बाबू। दाम अजय को निजर पुत्र शिबू बोली भाबी ताकू पाखरे बसाई तार देह मुंड आउंसी देई कांदी कांदी पचारिछि, आम 7 पुरुषर भिटामाटी आमको मिलिबो ना? कारखाना मालिक सेदिन पुलिस लगेई गाँरु आमको तोड़ी देइथिला, भिटामाटी उजाड़ी देला, आम धन संपत्ति छोड़ेई नेला। पुणी आमे सबू फेरी पाइबा ना? आमे आम गाँ को फेरी पाइबा ना? कुहना शिबू। दामर एभली अवस्था को देखी अजय आउ अश्रु संभाली पारिनी। से दिन दाम को प्रतिश्रुति देइछि, हाँ गाँ को फेरिबा, जंगल आमर हब, जमी भी आमर हेब। एहापरे तांको घर भीतर को नहीं जाइछि अजय। एणे सही समय प्रवेश करिछन्ते धूर्त स्थानीय लोक प्रतिनिधि हरेकृष्ण गौंतिया। हरेकृष्ण गौंतिया प्रवेश करिछि एवं ता सांगरे आसीछि कनेस्टेबल विदेई सामंतराय। सेमाने देखी नेइछन्ति दाम माझी आउ अजय मारांडिया को। दुई जण देखी देइछन्ति। एहापरे सेमाने रचिछन्ति षड्यंत्र। सेमाने हातरे धराई देई सरकारଙ୍କ ठारू 10 लाख टंका इनाम पाइबा पाई। अजय मारिडा को पुलिस हाथ में आम धराई देबा एवं 10 लाख पाइबा बोली भाविछन्ति। धूर्त हरेकृष्ण श्यामानंद आतिथ्य ग्रहण करी तांको जणाइछि, एबे तुमर आश्रमटी साजी जाइछि पुलिसर संदेह घरे। वर्तमान एहा होइछि नक्सलवादींकर आश्रयस्थली। एहा कही से श्यामानंद को जड़े भंड समाजसेवी कही तिरस्कार करिछन्ति। एहाको सह्य न करि पारी श्यामानंद उत्क्षिप्त गोड़ारे उत्तर देइछन्ति, भंड मु ना तमे? भोट बलरे लोक प्रतिनिधि होई मु तो समूह मनीषर ध्वंस साधन करिनी। पुंजीर बचस्कर ओ दलाल होई मु तो डाकी आनिनी कौ शिल्पपति को जंगल झरणा आदिवासी बस्ती को श्रीहीन करी एठी कारखाना बसैबाकू। मु तो गोटे साधारण मनीष। मो सीमित शक्ति नहीं मु दरिद्र जनतार सेवा करुछि, काहाटू किछि प्रत्याशा करिनी। एबे कुह भंड मु ना तमे? यह शुणी खूब उत्तेजित होई पड़िछन्ति हरेकृष्ण। से श्याम को जणाई देइछि, एबे तो स्पेशल बांछ रिपोर्ट देइछि। तम आश्रम होउछि नक्सल मानकर तालीम शिविर। मो आखि तो एबे देखिछि शिव माझीर बापा दाम माझी को तुम आश्रम रे। एहा कौन मिछ? एहा शिशु श्यामानंद कहिचन्ति। एहा शुणी श्यामानंद कहिचन्ति, पुओ गला परे जमीबाड़ी सबू तार चलीगला कंपानीर दखल रे। भोक उपासरे आउटु पाउटु हेउथिबा भकिला मनीषटिए बंचिबो बा केमिति? तेणु से विस्थापित भावे आश्रय नेइछि ए आश्रम रे। एहा कही श्यामानंद हरेकृष्ण को स्पष्ट भाषा रे जणाई देइछन्ति, मु जाने साधारण मनीष मु माओवाद कि मार्क्सवाद कौवाद रे परिचालित नुहे। मु मनीष रे विश्वास करे। मनीष
ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଗୌରବ ଦିଏ, କାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ସତ୍ୟ ଓ ଶାଶ୍ୱତ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷର ସେବା କରି କିଛି ତ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତମେ ନିଜର ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧିତ ହୁଅ। ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧିତ ହୁଅ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଗନ୍ତେୟା, ପୁଞ୍ଜିର ଦଲାଲ ସାଜି ବିସ୍ଥାପନ ପକ୍ଷରେ ପଟୁଆର ବାହାର କଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଗୌତେୟା ନିଜର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଜାଲରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଛି। ଯଦି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଗନ୍ତେୟାଙ୍କ ମତ ସହିତ ଏକମତ ବୋଲି ଜଣାଇଦେବ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ଆଶ୍ରମ ପାଇବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ କଠୋର ଭାଷାରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନି ଗନ୍ତେୟା। ଶେଷରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏ ଆଶ୍ରମର ଭୋଳା ନାମକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଇନଫର୍ମର। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀରେ ତା ପୁଅ ପାଇବ ଚାକିରି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଇସ୍, ଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଚକ୍ରାନ୍ତ, ବ୍ୟୁହ। କାହିଁକି ସତ୍ୟ, କାହିଁ ବା ନୀତି, କାହିଁ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ? ଦାମ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କହେ, କୋକୁଆର କବଳରୁ ନିସ୍ତାର କାହାର। ଏହାପରେ ସେ ହସି ଉଠିଛନ୍ତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି, ପରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଚରୁ ଆଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଜୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ। ଅଜୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେମିତି ଅଛ, ତାର ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଂସା କି ରକ୍ତପାତରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ପାଏ, ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବବାଦର କଥା। ବିପ୍ଳବର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଭାବବାଦକୁ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଜୟ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୋନିକା ଖୁବ୍ ଡରିଯାଇଛି, କାରଣ ତା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି ଅଜୟର ସନ୍ତାନ। ଅଜୟ ଭାବିଛି, ଏଭଳି ପରିବେଶ ଏବେ ଅଧିକ ଭାବେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ତାକୁ। ତଥାପି ସେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ମୋନିକାକୁ ଜଣାଇଛି, ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସାକାର କରିବ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ହିଁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜୟ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର କମାଣ୍ଡର ଟପ୍ ସଦାଶିବ ରାଓ। ସେ ଅଜୟକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋନିକା ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଅଜୟ ମୋନିକାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛି, ନା ନା, ଅସମ୍ଭବ, ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଜାଣେ, ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ଫେରିବା ହେଉଛି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସ୍ୱର ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିସ୍ତଲ ଖସେଇ ଆଣିଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଛଟିକୁ।
ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ବୁଲି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଯୁବକ ଜଣକ ଖୋଲି ଦେଇଛି ତା'ର ମୁଖା, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତା'ର କ୍ୟାପ୍ ଓ ପିସ୍ତଲ। ଦାଢ଼ି ସାଲୁବାଲୁ ମୁହଁ ଓ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖିରେ ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଛି ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ। ପରେ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ପାଦଧୂଳି ନେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ତାକୁ ଶିବୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନେଇ ଅତି ଆଦରର ସହିତ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ନିରୁତ୍ତର ରହିବା ପରେ ଶିବୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ କହିଛି, ନା, ସେ ଶିବୁ ମାଝି ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସେ ମରିଛି। ଏବେ ସେ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ରାଓ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ତେବେ ସେଇ ସଦାଶିବ, ଯିଏକି ପୋଲିସ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଶିବୁର କଥାକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଶିବୁକୁ। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ ଶିବୁ ନୁହେଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନକ୍ସଲ ନେତା ସଦାଶିବ ରାଓ? ଏହା ଶୁଣି ଏହା ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ ଜଣାଇ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଛ କହିଲେ ପାପ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସ୍ନେହ ଆଦରର ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଶିବୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିନି। ପୋଲିସ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଥିଲା ଆମ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛି। ଶିବୁର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏବେ ଅଜୟ ଓ ଦାମ ଭଳି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶିବୁ। ସେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କହିଛି, ସାର୍, ମନେ ରଖିବେ, ଶିବୁ କେବେ ଫେରିବନି କି? ଫେରିବନି? ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସଦାଶିବ ରାଓ ଆସିଛି କେବଳ ଅଜୟ ମାରିନ୍ନାକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି। ଏହାପରେ ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଅଜୟକୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଆଶ୍ରମରେ, ତାକୁ କହିଦେବ ଶିବୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଯାଉଛି କହିକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୁଭିଛି ପୋଲିସ ଜିପ୍ର ସାଇରନ୍। ଫାୟାରିଂ ଆବାଜ। ବାହାରୁ ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓ ନେତା ଅଜୟ ମାରିଣ୍ଡିଆ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କର ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ରକ୍ତପାତ ଘଟିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ଶୁଭୁଛି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାନ। ଏଣେ ଘର ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ମନିକାର ପ୍ରସବକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର। ଅଜୟ ଆସିଛି ଭିତର ପଟୁ ଘରୁ। ଅଜୟ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ପୋଲିସ ଘେରାଉ। ସେ ଏଣେ ମନିକାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ସେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ଥିର ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ। ସେ ପିସ୍ତଲ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଜୟ ଉପରକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ପୋଲିସର କବ୍ଜାରେ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଯଦି ସେ
ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସିଛି ଶିବୁ ଓ ଓରଫ ସଦାଶିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ଆଡ଼କୁ ତା'ର ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଛି, ନା, ମୁଁ ନେଇଯିବି ଅଜୟ ମାରିଣ୍ଡିଆକୁ। ସେ ଆମ କ୍ୟାଡରର। ସେ ପୁଣି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିବ। ଅତନୁ କିନ୍ତୁ ଜବାବ ଦେଇଛି, ଅଜୟ ଏବେ ତା କଷ୍ଟଡିରେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଣେ ଶୁଭୁଛି ମନିକାର ପ୍ରସବକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚିତ୍କାର। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଜୟ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଅତନୁ ଓ ଶିବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। ଶିବୁ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯଦି ତୁ ଏଠୁ ପାଦେ ହଟୁ ତୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବୁ। ଏବେ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ। ଏଣୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ଏଣୁ ଆଶ୍ରମ ସାରା ବିଛା ହୋଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ। ଅଜୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତା'ର ଏକ ଧମକ ଶୁଣି। ସେ ଶିବୁକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେ ଦିନର ଥିଲା ତା'ର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ସେ ଦିନେ ତା ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଶିବୁ ଏହାକୁ ବାଜେ କଥା କହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଛି, ପିଲାଦିନ ବାପା ମା ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟ। ଏହାପରେ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଅଜୟ ଅତନୁ ଓ ଶିବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମୋତେ କ'ଣ ତୁମମାନେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବନି? ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ମୋ ପରି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦେବନି? ଶେଷରେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗୀରେ କଥାର ଗତି ବଦଳାଇ ଶିବୁକୁ ଜଣାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଏ କଥାରେ ଶିବ ଓରଫ ସଦାଶିବ ରାଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନି ଅଜୟ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଲିପଡ଼ି ଫାୟାରିଂ କରିଦେଇଛି ଶିବକୁ। ଟଳି ପଡ଼ିଛି ଶିବୁ। ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ତା ହାତରୁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟାକୁ ଧରି ଅଜୟ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଉପକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅତନୁ ଫାୟାରିଂ କରିଛି ଅଜୟକୁ। ତାଙ୍କର ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନକ୍ସଲ ନେତା ଅଜୟ ମାରାଣ୍ଡି। ଅଜୟ ଗୁଳିବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ କହିଛି, ଆଃ ଆଃ, ଏମାନେ କେହି ହେଲେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେନି ମନିକା। ମୁଁ ଫେରି ପାଇଥିବା ଜୀବନର ସେଇ ସହଜ ସରଳ ରାସ୍ତାକୁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଃ, ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରିବି। ଏ ଧମାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଫେରିବି ମନିକା। ସେଠି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛି ଅଜୟ। ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅତନୁ। ସେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଜୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ପାଖରେ। ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ। ଅତନୁ ତା'ର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରୀ। କାରଣ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ନିରୀହ ଅନାଥ ଅସହାୟ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଫୋର୍ସ ପଶିବା ଆଉ ଫାୟାରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ସେ ଟେଷ୍ଟିନ୍ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତନୁକୁ। ଆଉ ଅତନୁକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଆଶ୍ରମଟା ତ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଆସ ଅତନୁ, ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କର, ମନିକାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ସିଏ ପରା ଟେରରିଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଏବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ, ତାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କର।
ଏହା କହି ପାଗଳଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ। ବାବୁଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଚାରୀ ମନିକା କହିଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ କହିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମା? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁଠି ଏ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଟା ହାରିଗଲା ମା, ହାରିଗଲା। ଏହାପରେ ମନିକା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ ଅଜୟର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବକୁ ଦେଖି ପାଗଳୀ ପରି କହିଛି ଶୁଣ ଅଜୟ, ଆରେ ଆଖି ଖୋଲ, ଥରେ ଦେଖ ପୁଅଟା ଠିକ୍ ତୁମରି ପରି ହୋଇଛି। ଆଖି ଖୋଲ ଅଜୟ, ଆଖି ଖୋଲ। ଏହି ସମୟରେ ଅତନୁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍, ମୋର ବିବେକ ମଣିଷ ପଣିଆ ମୋର ସ୍ଲେଭରୀ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନରେ ଲେଟର ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦାମ। ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ କରି ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାଧା ମାନି ତା ଆଖିର ଲୁହ, ହୃଦୟର ଅବ୍ୟକ୍ତ କୋହ। ଅଜୟ ଓ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିନି, କାରଣ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଶିବୁ କେବେ ମରିପାରେ ନା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅମର। କକୁଆକୁ ମାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ। ଶେଷରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି ମଞ୍ଚ। ଏତିକିରେ ନାଟକଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମସ୍ତେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି